다음 소식입니다. 새해 첫날 기업들은 일제히 시무식을 개최하고 힘찬 도약을 다짐했습니다. 올해 재계의 공통된 신년사는 글로벌 위기를 돌파하기 위한 초신과 혁신이었습니다. 보도에 김병영 기자입니다. 새해 업무 첫날을 맞아 주요 대기업들도 일제히 시무식을 개최하고 업무를 시작했습니다. 지난해 최대 성과를 거뒀던 삼성전자는 사장단과 임직원 등이 참석한 가운데 시무식을 개최했습니다. 김기남 사장은 지난해 성과에 자만하지 않고 초심으로 돌아가 새롭게 변화, 혁신하고 도전해야 한다고 강조했습니다. 현대 기아자동차는 오늘 공시를 통해 올해 세계시장 판매 목표를 755만 대로 내세웠습니다. 정몽구 회장은 신년사를 통해 각국의 보호 무역주의 확산에 신속하게 대응하고 미래 자동차 산업을 선도해 나갈 것을 주문했습니다. LG 구본준 부회장은 익숙했던 기존 고정관념을 과감히 버려야 한다면서 올해 연구개발을 근본적으로 혁신하고 제조 역량을 최고 수준으로 높일 것을 주문했습니다. 허창수 GS그룹 회장은 차별화된 역량을 확보한 기업만이 시장을 선도할 수 있다며 절차탕마의 자세로 경쟁력을 확보해달라고 강조했습니다. 김승현 한화그룹 회장은 10년 후에도 경쟁력을 유지할 계열사가 몇 개나 있을지 돌아봐야 한다며 체질 개선을 주문했습니다. 코스피와 코스닥도 새해 첫 거래를 시작했습니다. 코스닥 지수는 시작부터 800선을 넘어 2007년 이후 장중 최고치를 바꿔섰습니다. KBS 뉴스 김병문입니다. 다음 소식입니다. 새해 첫 Soweit mal die Stimmen von der Straße. Wir wollten es aber genauer wissen und haben deswegen eine Studie in Auftrag gegeben, eine Befragung. Mit welchen Erwartungen starten die Menschen in Österreich ins neue Jahr? Und die Ergebnisse, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an mit Angela Beutelmeier vom Linzer Market Institut. Herzlich willkommen in Bahndorf. Guten Abend, hallo. Als erstes vielleicht so, was hat denn die Umfrage generell ergeben? Welche Grundstimmung, mit welcher Grundstimmung starten denn die Österreicher und Österreicherinnen so ins neue Jahr? Ja, also wir haben im Dezember 2017 danach gefragt, wie schaut man dem neuen Jahr quasi entgegen, ja. Eher optimistisch oder eher pessimistisch, und man kann eindeutig sagen, die Österreicher und Österreicherinnen sind optimistischer denn je. Knapp 2/3 gibt an, dass sie dem Jahr 2018 sehr zuversichtlich entgegenblicken. Okay, da haben wir die Grafik. 64% sagen sehr zuversichtlich, 20% sind ein bisschen pessimistisch und der Rest weiß es noch nicht. Diese Werte, wie sehr haben Sie die jetzt verändert im Vergleich zu den letzten Jahren? Also wir haben sich natürlich die Trendzahlen angeschaut von den letzten Jahren, und da sieht man schon, dass sich das kontinuierlich verbessert. Also die Pessimisten werden weniger und die Optimisten werden mehr. Ja? Okay, na schau. Österreich startet quasi positiv ins neue Jahr. Wechseln wir gleich zur nächsten Folie. Die wirtschaftliche Entwicklung im neuen Jahr, wie wird die von den Menschen so gesehen? Naja, also wie wir ja gerade gesehen haben oder über das geredet haben, die Stimmung ist sehr gut im Land. Knapp 2/3 sehen da sehr positiv gegenüber, und die Stimmung ist auch ein wichtiger Indikator für die Wirtschaft. Ist die Stimmung gut im Land, wird mehr Geld ausgegeben, wird mehr investiert, und daher sieht man auch der wirtschaftlichen Entwicklung sehr positiv entgegen. Also man sieht da auch im Vergleich zum letzten Jahr, weil wir sich auch wieder die Trendzahlen angeschaut haben, dass dieses Jahr sagt 1/3, die wirtschaftliche Lage in Österreich wird sich verbessern, und knapp die Hälfte sagt, ja, es wird so stabil bleiben, wie es ist, und es ist im Vergleich zum letzten Jahr um einiges mehr. Also die Österreicher sind optimistischer. Ja, und weil Sie es jetzt gesagt haben, solche Werte, wenn quasi das Land optimistisch ist, die Menschen optimistisch sind, geben die dann auch mehr Geld aus? Sagen wir mal, kaufen die Wohnungen, Autos, wird Geld investiert? Ist das nachvollziehbar an den Daten? Also es ist schon so, dass man sieht, dass da eine Korrelation ist zwischen Stimmung und den Ausgaben in einem Land. Also ist die Stimmung gut, wird mehr investiert. Jetzt haben Sie auch nach den Neujahrsvorsätzen gefragt. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Alle Jahre wieder. Genau, alle Jahre wieder. Was sagen denn die Menschen in diesem Jahr? Genau, also eben, wir haben danach gefragt, welche Vorsätze nimmt man sich fürs neue Jahr. Wie jedes Jahr, oder sage ich mal, ist auch ein Klassiker, man möchte einfach wieder mehr Zeit mit der Familie verbringen. Das ist quasi wirklich an vorderster Stelle. Und natürlich, was jetzt auch nicht überraschend ist, nach den Feierlichkeiten und den Tagen
mit gutem Essen, Sport und Abnehmen, gesunde Ernährung, genau. Okay. Hat sie bei diesen Werten oder bei dieser Befragung irgendetwas, sage ich mal, ist da was herausgestochen, was gewundert? Also was mich vielleicht ein bisschen überrascht hat, wir haben ja vorher die Frage gestellt, nimmt man sich überhaupt Vorsätze vor fürs neue Jahr? Und da ist eigentlich herausgekommen, dass sich nur knapp 1/3 überhaupt Vorsätze vornimmt. Das heißt, für 2/3, die machen sich da überhaupt keine Gedanken, da gibt es keine Vorsätze. Okay. Genau. Ja, ich bin einer für die 2/3. Ja? Ja. Wer macht sich Vorsätze? Gibt es da spezielle Ja, Gruppen? das haben wir sehr genau angeschaut, das sind eher mehr die Jungen und die Frauen, die sich Vorsätze nehmen. Also Ja, das ist also bin ich mitten in der Statistik, Genau, bin ich das froh. passt. Sehr gut. Frau Beutelmeier, vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Und alles Gute Danke. fürs neue Jahr. Soweit mal die Stimmen von der Straße. 옆에 있는 분하고 저 축복하고 사랑합니다 이렇게 인사하시기 바랍니다. 네. 예, 오늘은 저 빌립보서 3장 14절에 있는 말씀을 가지고 새해 새 결심이라고 하는 제목 가지고 같이 은혜를 나누는 시간을 갖겠습니다. 여기 보신 바와 같이 우리나라 대기업들이 새 시무식을 가지면서 결심을 했는데 초심과 혁신 또 지난해 거둔 성과에 자만하지 않고 초심으로 돌아가서 새롭게 변화하고 도전한다. 또 세계 시장에 755만 대의 자동차를 판다. 또 세계 무역 시장에 신속 대응하고 미래 자동차 산업을 선도하고 익숙한 기존 고정관념을 깨고 세계 최고 제조 역량을 발휘한다. 그리고 절차 탁마 자세로 경쟁력을 확보한다. 예. 또 이 나라 언론서가 전문가에게 물어보죠. 새해를 맞이하는 우리 오스트리아 사람들의 기본 마음 자세가 어떻습니까? 그랬더니 전문가가 말하기를 대체적으로 확신과 낙관적인 자세로 새해를 바라보고 있습니다. 우리나라 경제도 좋고 또 그래서 낙천적인 안목으로 새해를 바라보고 있습니다. 그러면 우리 국민이 새해 결심하는 것들이 무엇입니까? 그랬더니 오늘 여기 나온 거는 가족과 더 많은 시간을 갖겠다. 83%. 또 생각하면서 살고 건강한 식생활을 하겠다. 82%. 더 많은 스포츠 운동을 하겠다. 79%. 그 다음에 체중 줄이겠다. 51%. 이 나라 사람들은 연말 연시에 새 결심을 합니다. 특별히 젊은이와 여성들이 합니다. 이 나라의 한 일간지가 16세 이상의 시민들에게 새 결심을 물어보았습니다. 그랬더니 응답자의 41%가 제일 많은 사람들이 새해에는 더 많이 운동하겠다. 두 번째로는 34% 생각하면서 살겠다. 세 번째로는 31%인데 건강한 식생활을 하겠다. 네 번째로는 23%인데 살을 빼겠다. 다섯 번째는 22%인데 가족과 더 많은 시간을 갖겠다. 여섯 번째는 21%인데 담배를 끊겠다. 2018년 새해 첫 주일 오늘 무슨 설교를 해야 하나 고민하다가 본문이 생각이 났습니다. 본문에 나오는 푯대는 목표입니다. 또 결심입니다. 사도 바울이 새해가 되어서 목표 새로운 결심을 한 것은 아닙니다. 그는 늘 이런 목표와 이런 결심을 갖고 살았습니다. 그 목표와 결심을 이루기 위하여 마치 마라톤 선수처럼 열심히 달렸습니다. 사도 바울이 앞에 있는 푯대를 향하여 열심히 달려가겠다고 했는데 이 푯대, 이거는 이 목표와 결심을 말하는데 그의 목표와 결심이 무엇입니까? 분명한 것은 자기가 살아있는 동안 열심히 복음을 전파하여 영혼을 구원하겠다고 하는 것입니다. 또 한 가지는 선한 싸움을 끝까지 하겠다고 하는 것입니다. 우리는 이제 2018년 새해를 맞이했으니 금년을 어떻게 살아야 할지 첫 주부터 분명한 목표와 결심을 가지고
1년 내내 달려가야만 되겠습니다. 첫 번째로는요, 말씀으로 충만합시다. 우리들이 2018년 새해 복된 삶을 살기 위해서는 하나님 말씀을 알아야만 됩니다. 그래야 하나님 뜻대로 살 수가 있습니다. 또한 하나님의 말씀은 우리에게는 최고의 영양 있는 음식입니다. 우리를 건강하게 만드는 최고로 좋은 음식입니다. 예수님께서 공생애를 시작하기 직전에 광야에서 하신 말씀이 마태복음 4장 4절, 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 하나님의 말씀은 생명의 떡이요 생수요 영생의 양식입니다. 하나님 말씀이 내 영혼과 육신과 내 삶을 건강하게 만들어 주는 참다운 음식입니다. 그러므로 우리는 2018년에 음식 중에 최고의 음식인 하나님 말씀을 많이 섭취합시다. 날마다 잡수십시다. 성경 66권이 다 하나님의 말씀이다. 이 하나님 말씀을 골고루 다 잡수시기 바랍니다. 창세기부터 요한계시록까지 다 잡수시기를 바랍니다. 그런데 저는 오늘 한정된 설교 시간에 창세기부터 요한계시록까지 모든 말씀을 다 말씀드릴 수는 없고, 예수님이 직접 말씀하신 사복음서 중에서도 제일 분량이 많은 마태복음에 나와 있는 예수님 말씀을 가지고 설교하겠습니다. 예수님의 12 제자들은 3년 반의 공생의 기간 동안에는 날마다 예수님과 같이 산 덕분으로 예수님 통하여 많은 하나님 말씀을 배웠습니다. 그 증거가 예수님을 따르는 많은 사람들이 예수님을 떠날 때 베드로가 예수님에게 뭐라고 말씀했습니까? 요한복음 6장 68절, 주여 영생의 말씀이 계시오니, 주께 계시오니 우리가 누구에게로 가오리까? 우리는 주님을 안 떠난다는 거지요. 말씀으로 3년 반 동안 양육받은 예수님의 제자들은 많은 시련이 있었지만 그들은 끝까지 신앙을 지켰습니다. 우리는 새해 첫 주일에 마태복음에 나와 있는 예수님이 직접 하신 말씀을 배워서 이 예수님 말씀으로 굳게 무장해서 새해를 하나님 뜻대로 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 마태복음 4장 4절에 말씀하기를 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 여러분, 새해는 날마다 하나님의 말씀인 성경을 읽으시기를 바랍니다. 마태복음 5장 9절, 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며, 2018년에는 하나님의 자녀로서 평화와 화목을 조성하겠습니다. 마태복음 6장 31절부터 34절, 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 너희는 먼저 그의 나라와 그를 구하라. 그리하머니 모든 것을 너에게 더하시리라. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 그동안 세상 염려와 생활 걱정을 많이 했는데 이제 새해는 이 염려와 걱정을 하나님께 다 맡기고 하나님의 일을 먼저 하겠습니다. 그럼 하나님이 내 생활 책임져 주십니다. 마태복음 7장 12절, 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 남을 배려하겠습니다. 마태복음 8장 13절, 예수께서 백부장에게 이르시되 가라. 내 믿음대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이 나으니라.
2018년은 예수님에 대한 믿음으로 살겠습니다. 주님은 병을 치료할 수 있습니다. 이 믿음으로 살겠습니다. 마태복음 9장 17절 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되니라. 이 의미는 많은 사람들은 예수님이 주시는 축복을 받으려고 하면은 많이 고행하고 많이 금식하고 많이 적선하고 많이 수양하고 이런 율법적인 생각과 혹은 자기 공로를 통하여 받는다고 생각합니다. 그런데 예수님은 우리 보고 말씀하기를 새 포도주, 이거는 예수님이 우리에게 주시는 복음입니다. 기쁨입니다. 예수님이 우리에게 주시는 죄 용서함, 구원, 영생, 치료, 참 자유, 참 기쁨입니다. 예수님이 주시는 이 축복을 받으려고 하면은 새 부대, 즉 율법적인 마음이 아니라 믿음의 마음, 신앙의 마음, 열린 마음을 가지라는 것입니다. 그래서 예수님의 십자가 부활을 통하여 주시는 은혜를 아멘하고 받아들여서 예수님이 주시는 죄 용서함, 구원, 영생, 치료, 자유함을 누리고 만끽하고 즐기고 이런 복된 삶을 살라는 것입니다. 마태복음 10장 16절 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 주님, 새해는 지혜롭고 순결한 삶을 살겠습니다. 마태복음 11장 28절 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 주님, 새해는 죄짐과 무거운 생활의 짐 하나님께 다 맡기겠습니다. 제가 짊어지지 않겠습니다. 마음으로 괴로워하지 않겠습니다. 마태복음 12장 50절 누구든지 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 하는 자가 내 형제여 자매여 어머니니라. 새 하나님 뜻대로 살려고 노력하겠습니다. 마태복음 13장 8절 더러는 좋은 땅에 떨어짐에 어떤 것은 100배 어떤 것은 60배 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라. 새해는 좋은 마음이 돼가지고 하나님 말씀을 잘 받아들여서 말씀의 열매를 많이 맺겠습니다. 그다음 마태복음 14장 27절 예수께서 즉시 이르시되 안심하라 나니 두려워하지 말라. 새해는 예수님이 나와 함께 계시니 두려워하지 않겠습니다. 담대한 자세로 살겠습니다. 마태복음 15장 19절부터 20절 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증거와 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않는 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 새해는 마음을 잘 다스리겠습니다. 예수님 보혈의 피로 내 마음을 깨끗하게 씻겠습니다. 마태복음 16장 26절 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐? 천하보다 귀한 생명 주님을 위하여 가치 있게 사용하겠습니다. 마태복음 18장 21절부터 22절 그때 베드로가 나와 이르되 주여 내 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 7번까지 하오리까? 예수께서 말씀하기를 내게 이르노니 70번뿐 아니라 7번을 70번까지라도 할지니라. 새해는 용서하면서 살겠습니다. 마태복음 19장 26절 예수께서 그들을 보시며 이르시되 사람으로는 할 수 없으나 하나님으로는 다 할 수가 있느니라. 하나님 새해는 못합니다. 안 됩니다. 이런 말 안 하겠습니다. 새해는 하나님이 도와주시니까 됩니다. 할 수 있습니다. 말도 이렇게 하고 마음도 그렇게 하고 할 수 있습니다. 이런 믿음을 가지고 살겠습니다. 마태복음 20장 28절 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 새해는 섬기는 삶을 살겠습니다. 마태복음 21장 21절부터 22절 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라. 믿음으로 기도하겠습니다. 믿음으로 기도하면은 태산 같은 문제도 해결될 줄 믿습니다. 마태복음 22장 36절부터 40절 선생님 율법 중에 어느 계명이 큽니까?
예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이 두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이라. 예수님은 말씀하기를 구약 성경의 핵심은 하나님 사랑, 이웃 사랑, 신약 성경의 핵심도 하나님 사랑, 이웃 사랑, 신구약 전체의 핵심도 하나님 사랑, 이웃 사랑. 예수님 우리에게 말씀하시는 것도 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. 그렇다고 해가지고 다른 것은 일체 사랑하지 말라는 것은 아닙니다. 예를 들면 동물은 사랑하지 말라, 핸드폰은 외면하라, 전공을 사랑하지 말라, 취미생활을 사랑하지 말라, 자연보호를 사랑하지 말라, 이런 뜻은 아닙니다. 무슨 뜻이냐? 우리들이 첫 번째로 온 마음과 정성을 다하여 사랑해야 할 분이 하나님이라고 하는 겁니다. 두 번째로 뜨겁게 사랑해야 할 대상이 나와 가족과 이웃과 친척과 친구들, 한국 사람들, 이 나라 사람들, 외국 사람들 모두입니다. 그런데 많은 사람들이 예수님이 가르쳐주신 하나님 사랑, 사람 사랑, 가장 중요한 이걸 외면하고 세상에 있는 다른 거를 첫 번째로 사랑하고 있습니다. 예수님께서 우리에게 가르쳐주신 가장 큰 계명은 하나님을 첫 번째로 사랑하라는 것입니다. 그것도 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 정성을 다하여 하나님을 사랑하라는 것입니다. 두 번째는 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 이겁니다. 이 두 가지가 예수님께서 우리에게 가르쳐주신 가장 큰 계명입니다. 마태복음 23장 12절 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 새는 겸손한 자세로 살겠습니다. 마태복음 24장 12절 14절 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그지야 끝이 오리라. 끝까지 예수님을 섬기겠습니다. 마태복음 25장 13절 그런즉 깨어있으라. 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 예수님이 언젠가는 재림하시니 항상 영적으로 깨어있어서 재림하실 예수님을 맞이할 준비를 하겠습니다. 마태복음 26장 41절 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 새해는 열심히 기도하겠습니다. 기도하지 않고는 하루를 출발하지 않겠습니다. 기도하고 하루 출발하겠습니다. 마태복음 26장 52절 칼을 가지는 자는 다 칼로 망하느니라. 폭력을 사용하지 않겠습니다. 마태복음 28장 19절부터 20절 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령 이름으로 세를 베풀고 내가 너에게 분반 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 이거는 예수님께서 우리에게 주신 지상명령입니다. 지상명령이라고 하는 것은 우리들이 반드시 이행해야 할 명령입니다. 해도 되고 안 해도 되는 명령이 아닙니다. 왜냐하면 이거는 예수님께서 승천하기 직전에 하신 유언이기 때문에 그렇습니다. 예수님께서 우리에게 지상명령을 내리고 있습니다. 너희들은 2018년에 사람들에게 가서 하나님 말씀을 전하여 나의 제자로 삼아라. 새해 전도하겠습니다. 2018년 새해 마태복음에 나와 있는 예수님 말씀으로 충만하겠습니다. 두 번째로는 2018년 새해는 성령 충만하겠습니다. 예수님께서 공생애를 끝내시고 십자가를 지시고 부활하시고 나서 제자들이 모인 장소에 나타나서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 20장 21절 22절 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 예수님은 제자들을 이미 3년 반 동안 말씀으로 훈련시켰습니다. 그러면 제자들 보고 야 내가 너희들에게 3년 반 동안 말씀으로 충분히 가르쳤다. 이제 더 이상 가르칠 게 없다. 됐다. 이제는 세상으로 나가서 나의 제자의 사명을 감당하라. 이렇게 말씀을 해야 되는데 예수님은 그렇게 말씀하지 않고 얘들아
너희들이 나에게 3년 반 동안 말씀을 배웠는데 한 가지만 더 해라. 이제는 성령을 받으라. 성령을 받으면 권능이 너에게 임하여 이 힘으로 너희들은 온 세상에서 나의 제자로서의 사명을 감당해야 된다. 그래서 예수님 제자들과 끝까지 남은 성도들 120명이 마가 요한의 다락방에서 열흘 동안 간절히 성령 달라고 기도해가지고 성령 충만을 받고 권능과 능력의 사람이 되어서 예루살렘에서 이스라엘 나라에서 그리고 많은 나라에 가서 예수님 제자의 사명을 감당했습니다. 여러분, 우리는 방금 마태복음에 나와 있는 예수님이 직접 하신 말씀을 들었습니다. 참 좋은 말씀이에요. 그런데 이 말씀을 실천하려고 하면은 영적인 능력이 있어야 됩니다. 성령 충만 안 받으면 권능을 받습니다. 이 권능은 다이너마이트가 폭발하는 힘입니다. 그 폭발력은 엄청나게 큽니다. 이 권능은요, 강력한 추진력이고 막강한 원동력입니다. 이 영적인 힘을 받아야 인격과 신앙과 삶이 변화되고 주님 말씀대로 살 수 있는 능력의 그리스도인이 됩니다. 이 권능은 어디에서 나옵니까? 성령 충만에서 나옵니다. 이 나라 사람들이 새해 결심한 두 가지가 있죠. 운동한다, 건강한 식생활한다. 예? 우리도 2018년에 최고의 음식인 하나님 말씀을 날마다 잡수시기를 바랍니다. 그리고 성령으로 충만함 받으시기를 바랍니다. 성령 충만은 나를 역동적인 사람으로 만듭니다. 힘있고 활발하게 움직이는 사람으로 만듭니다. 성령 충만하면 들은 하나님 말씀을 실천하게 만듭니다. 들은 하나님 말씀을 실천하기 위하여 손과 발을 움직여가지고 이웃에게 찾아가서 사회에 나가서 세계에 나가서 좋은 일을 하게 됩니다. 성령 받은 12 제자들을 보십시오. 성령 받기 전까지는 좀 믿음이 좀 식었습니다. 냉랭했습니다. 근데 성령 받고 나서 믿음이 아주 불이 붙었어요. 뜨거운 믿음으로 변했어요. 그래가지고 그들은 최초로 기독교 교회를 세우고 그 다음에 예배 주일날마다 모여서 예배드리고 뜨겁게 믿음 생활하고 또 그들은 예수님의 명령인 복음을 전하기 위하여 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅까지 나가서 복음을 전했습니다. 수천 킬로미터까지 걸어가서 예수님 복음을 전했습니다. 성령 충만이 12 제자들 뿐만이 아니라 초대교인들을 엄청나게 변화시켰습니다. 그들의 생각과 말과 행동과 삶, 인생관을 크게 변화시켜가지고 하나님의 사람으로서 살게 만들어 주었습니다. 하나님 말씀이 우리들 보고 야, 새해는 기뻐하라, 새해는 감사하라, 새해는 내가 책임져 줄 테니까 염려하지 말고 하나님의 일을 한번 해봐라. 야, 새해는 좀 남을 대접하라. 야, 새해는 겁쟁이로 살지 말고 담대하게 살아라. 야, 새해는 아무렇게나 살지 말고 거룩하게 살아라. 야, 새해는 복음 전하라. 이렇게 말씀하고 있는데 우리 머리는 안 되지요. 예. 근데 성령 충만하면 성령의 이름으로 자동적으로 기쁨과 감사와 담대한 사람, 믿음의 사람, 경건하게 사는 사람, 겸손한 사람, 복음 전파의 사람으로 변한다고 하는 것입니다. 이 권능을 받읍시다. 그것이 성령 충만함입니다. 에베소서 5장 18절에 말씀하기를 술 취하지 말자, 성령으로 충만함 받자. 에베소 5장 18절 말씀, 세상 술에 취하지 말자, 새술에 취하자. 오직 성령으로 충만함을 받으라. 예수님의 영, 거룩한 영, 능력의 영으로 충만하라.
그러므로 새해 두 번째 결심은 성령으로 충만한 삶을 살겠다고 하는 것입니다. 결론으로 말씀드리겠습니다. 새해 우리의 결심이 두 가지입니다. 첫째는 새해는 말씀으로 충만하겠다. 그래서 날마다 성경을 읽겠다. 여러분 1월 달에 마태복음을 한번 다 읽어보세요. 마태복음. 뭐 딴 것도 다 하나님 말씀인데, 마태복음 그거 보면은 예수님이 직접 하신 말씀이 많이 나와 있습니다. 예수님이 직접 하신 말씀. 예수님이 직접 설교한 것이 많이 들어있어요. 그래서 1월달 한 4, 5일 남았으니까 마태복음 28장이니까 1월달 결심하고 내가 1월달에는 마태복음 28장 다 읽겠다. 한번 해보세요. 그리고 그날 읽은 마태복음 말씀을 묵상해 보십시오. 이 말씀이 지금 예수님 말씀이 지금 나에게 하는 건데 나에게 지금 뭘 말씀하고 있나 한번 묵상해 보십시오. 여러분 오늘 설교 시간에 마태복음 책 내용을 중요한 거는 다 배웠습니다. 예수님 말씀 들으니까 기분 좋죠. 딴 명작 보는 것보다. 그런데 배운 거를 실천하려고 하면은 어떻게 해야만 됩니까? 두 번째로는 새해는 성령으로 충만하겠다. 에베소서 5장 18절 오직 성령으로 충만함을 받으라. 이거는 명령입니다. 명령. 충만함을 받으라는 건 현재 진행형입니다. 오늘도 성령 충만 받고 내일도 성령 충만 받고 모레도 성령 충만 받고. 그러니까 아침에 일어나면 주님 여러분이 기도해요. 하나님 에베소 5장 18절 성령으로 충만함 받으라고 그랬으니까 하나님 오늘 하루 종일 제가 성령 충만하게 도와주세요. 그렇게 기도하고 시작하세요. 성령 충만해야 내가 마태복음에 적혀있는 예수님 말씀을 실천할 수가 있습니다. 그리고 예수님 증인이 될 수가 있습니다. 성령 충만 받기 위해서는 날마다 성령 충만을 사모하십시오. 날마다 하나님 나에게 성령 충만 주세요. 기도하세요. 말씀을 읽고 묵상하고 기도하세요. 성경을 많이 읽으세요. 열심히 예배 참석하세요. 열심히 셀 모임에 참석하세요. 열심히 은혜 받는 모임에 참석하세요. 그러면 그것 통해서 신령한 불, 성령을 받게 됩니다. 여러분 악령의 영향은 받지 마세요. 이 세상에 악령이 사람들에게 악한 영향을 미칩니다. 악령의 영향은 받지 말고 성령으로 저를 충만하게 도와주시옵소서. 제가 1월 달에 마태복음 28장 다 읽을 테니까 하나님 저에게 1월 달에 성령 충만 주세요. 이런 자세로 성령 충만해서 1년을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다.